નમસ્તે બાળકો, આપણે અત્યારે વિષય હિન્દી ધોરણ 7 બીજા સેમેસ્ટરની વાત કરીએ છીએ. બીજા સેમેસ્ટરમાં હિન્દી વિષયમાં આ સેમેસ્ટરમાં આપણને કુલ 10 પાઠ આપવામાં આવેલા છે, જેમાં કવિતા, પ્રેરક પ્રસંગ, વાર્તા, પત્ર અને નાના નાના ઉખાણાને એવું બધું સમાવેશ થયેલો છે. તો આ સેમેસ્ટરમાં આપણે કુલ 10 પાઠ છે એ સમજવાના રહેશે. તો આજે આપણે આપણું પહેલું કાવ્ય બેટી સમજીશું, તેનો રાગ શીખીશું અને ત્યારબાદ સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસના પ્રશ્ન શીખીશું. કાવ્ય પહેલું છે બેટી. पढ़ना लिखना तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाना नारी कभी पीछे नहीं रही है. भणवा, लखवा અથવા તો પોતાની જાતને પ્રગતિશીલ કરવામાં, દુનિયા સાથે અથવા તો દુનિયામાં પ્રકાશ ફેલાવવા માટે નારી છે એટલે કે સ્ત્રી છે ક્યારે પાછળ રહી નથી. વહ ખુદ સ્વાભિમાન से जीकर સ્વનિર્ભર બન सकती है. એ પોતે સ્વાભિમાન સાથે જીવી અને પોતે આત્મનિર્ભર બની શકે છે. વહ सम्मान की अधिकारिणी है એટલે કે એ સન્માનને પાત્ર છે. समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है. समाज અને રાષ્ટ્રના વિકાસમાં નારી એટલે કે સ્ત્રી છે એ પોતે મહત્વનું યોગદાન આપી શકે છે. प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है. આ જે કવિતા છે એમાં એક બાલિકા એટલે કે બાળકીની આશા અને એની જે ભાવના છે એને અભિવ્યક્ત કરવામાં આવી છે અને સાથે સાથે એનો આત્મવિશ્વાસ છે એની પણ વાત કરવામાં આવી છે. તો આપણે આ કાવ્ય છે એ દીકરીઓ માટે સમર્પિત છે. તો સૌપ્રથમ આપણે કાવ્યનો રાગ શીખીશું, ત્યારબાદ કાવ્યની સમજૂતી મેળવીશું. बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी. बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी. तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी. तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी. बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी. बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी. गगन पे चंदे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी. गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी. धरती पर चमकूंगी, उजियारा करूंगी. धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी. बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी. बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी. पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी. पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी. अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी. अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी. दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी. दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी. बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी. बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी. फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी. फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी. तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी. तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी. हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी. हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी. बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी. बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी. तारा बनूंगी, सहारा
सहारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी। તો આ હતો કાવ્યનો રાગ. હવે આપણે કાવ્યની સમજૂતી મેળવીશું. बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी मैं सहारा बनूंगी. કે છે કે બેટી એટલે કે હું દીકરી છું. मैं बेटी हूँ, मैं अपना विकास करूँगी. अपना विकास कर मैं दूसरों का सहारा बनूंगी, उन्हें आश्रय दूंगी. मैं बेटी हूँ पर मैं किसी से कम नहीं हूँ. કે છે કે હું દીકરી છું પણ હું બીજાથી કેમ ઓછી નથી. હું મારો વિકાસ હું જાતે કરીશ અને હું મારા પગ પર ઊભી રહી અને બીજાને જરૂર પડીએ મદદ કરીશ. गगन पे चमके चंदा मैं धरती पर चमकूंगी. धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी. बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी. एम के छे कि जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी. चारों ओर मेरा यश फैलेगा. मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ. કે છે કે જેમ આકાશ છે એમાં ચાંદ ચમકે છે અને એવી રીતે હું ધરતી ઉપર ચમકીશ. ધરતી પર ચમકીશ અને સાથે સાથે મારો પ્રકાશ છે એ મારો જે યશ છે હું ચારે બાજુ ફેલાવીશ. ધરતી પર ચમકના એક રૂઢિપ્રયોગ છે. ધરતી પર ચમકનાનો અર્થ એવો થાય છે કે નામ કમાના અથવા તો યશ ફેલાના, એટલે કે હું પ્રખ્યાત થઈશ એવો અર્થ છે. હું બેટી છું, હું કોઈનાથી ઓછી નથી. पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी. अपने पाँव चल कर मैं दुनिया को देखूंगी. दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी. बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी. एम के छे कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी. मैं आत्मनिर्भर बनूंगी. पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी. मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम નહીં હું. કે છે કે હું ભણી ગણી અને મહેનત કરીને આગળ વધીશ, પોતાના પગ ઉપર ઊભી રહીશ એટલે કે હું આત્મનિર્ભર બનીશ. પઢ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों और समझूंगी और देखूंगी એટલે ભણી ગણીને હું જે દુનિયાદારી છે એનો જે વ્યવહાર છે એને સમજીશ અને જોઈશ. હું બેટી છું, હું કોઈનાથી ઓછી નથી. फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी. तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी. हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी. बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी. एम के छे कि जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी. जिस तरह तितली हवा में उड़ती है उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी. मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी. मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ. જેવી રીતે બગીચામાં સુંદર ફૂલો ખીલે છે એવી રીતે હું દુનિયાદારી રૂપી બગીચામાં ખીલીશ અને પોતાના કાર્યોથી જીવનમાં સુગંધ ફેલાવીશ. જેવી રીતે પતંગિયો હવામાં ઉડે છે એવી રીતે હું પણ ઝડપથી પ્રગતિ કરીને પોતાની મંજિલ પર પહોંચી જઈશ. મંજિલ પર પહોંચીને મારું દિલ નાચી ઉઠશે અને હું ખુશ થઈને ગાવા લાગીશ. હું દીકરી છું, હું કોઈથી પાછળ નથી. તો આ હતી કાવ્યની સમજૂતી. હવે આપણે શબ્દાર્થ જોઈએ. સહારા એટલે આશ્રય અને આધાર. ગગન એટલે નભ. ચમકના તો ઝગમગાના, यहाँ उन्नति करना. उजियारा उजाला प्रकाश. तितली रंग बिरंगी उड़ता पतंगा.
અથવા તો ગુજરાતીમાં આપણે જેને કહીએ છીએ પતંગિયું. તો આ હતા શબ્દાર્થ. હવે જોઈએ મુહાવરે એટલે કે રૂઢિપ્રયોગ. તારા બનના એનો અર્થ એવો થાય છે કે શ્રેષ્ઠ બનના. અપને પાંવ પર ચલના એનો અર્થ એવો થાય છે કે આત્મનિર્ભર બનના. ત્યારબાદ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નો પર નજર કરીએ તો એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, इस काव्य का आरोह अवरोह युक्त समूह गान कीजिए. અત્યારે તો આપણે સમૂહ ગાન ન કરી શકીએ, પણ તમે જાતે ઘર બેઠા એકવાર જે મેં રાગ શીખવ્યો છે એ પ્રમાણે તમે આરોહ અને અવરોહ સાથે વ્યવસ્થિત ઘરે ગાન કરી શકશો. ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે મૌખિક ઉત્તર દીજીએ. અહીં આપણને જે પ્રશ્ન આપેલા છે એના આપણે જવાબ આપવાના છે. તો એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, આત્મનિર્ભર बनने के लिए आप क्या करेंगे? तो એનો જવાબ છે, आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे. हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे. हमारा काम भले छोटा हो परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे. કે છે કે આત્મનિર્ભર બનવા માટે તમે શું કરશો? તો આત્મનિર્ભર બનવા માટે હું ભણીશ, પોતાની યોગ્યતા અનુસાર કોઈ કામ કરીશ અને કામ ભલે નાનું હોય પણ હું એમાં સફળ થઈ અને આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરીશ. બીજો પ્રશ્ન છે, બેટી પઢ लिख कर क्या करेगी? તો એનો જવાબ છે, बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी. वह सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी. इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है. પ્રશ્ન એવો છે કે દીકરી છે એ ભણી ગણીને શું કરશે? તો દીકરી ભણી ગણીને મહેનત કરી પોતાના પગ પર ઊભી રહેશે એટલે કે આત્મનિર્ભર બનશે. વહ સારી દુનિયા કો દેખેગી ઓર સમજેગી એટલે કે આખી દુનિયાને જોશે અને સમજશે અને સાથે સાથે તે દુનિયાને દેખાડી દેશે કે તે બીજાથી કમ નથી એટલે કે કોઈ પણ વાતમાં બીજાથી પાછળ નથી. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? એનો જવાબ છે कि बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगा. मैं खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा. धन में से दूसरों की मदद करूंगा. मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगा. लाचार मरीजों के इलाज का प्रबंध करूंगा. बेरोजगारों को कोई ना कोई काम दिलाऊंगा. इस तरह दूसरों को सहारा देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा. પ્રશ્ન એવો છે કે દીકરીની જેમ તમે બીજાને સહારો આપવા માટે શું શું કરશો? તો દીકરીની જેમ હું બીજાને સહારો આપવા માટે પહેલાં તો પોતે હું બીજાને સહારો આપવા માટે લાયક બનીશ. હું ભણીશ, ગણીશ અને સારા એવા પૈસા કમાઈશ અને એ ધનનો ઉપયોગ હું બીજાને મદદ કરવામાં વાપરીશ. જેમ કે ગરીબ વિદ્યાર્થીઓ છે એને ભણવા ગણવા માટે મદદ કરીશ. લાચાર બીમાર જે માણસો છે એના માટે ઈલાજની વ્યવસ્થા કરીશ. બેરોજગાર જે છે એના માટે કંઈક ને કંઈક કામ ઉપલબ્ધ કરીશ. આમ હું બીજાની મદદ કરીશ. ત્યારબાદ ચોથો પ્રશ્ન છે, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं क्यों? એનો જવાબ છે, बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ. मैं देखता हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है. लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं करा सकते. बहुत से अपंगों को भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है. समाज में अपंगों को कोई सम्मान नहीं देता. वे बेचारे आंसुओं के घूंट पीकर जीते हैं. मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सके. પ્રશ્ન એવો છે કે મોટા થઈને તમે શું બનવા માગો છો અને શા માટે? તો એનો જવાબ છે કે તમે તમારી રીતે આ પ્રશ્નનો જવાબ લખી શકો છો, પણ અહીંયા હું જે ઉત્તર આપું છું એ તમે બધા જ્યારે આ પ્રશ્ન પૂછાય તો તમે એમાં લખી શકો. મોટા થઈને હું અપંગોનો એટલે કે વિકલાંગ જે લોકો છે એનો ડૉક્ટર બનવા માગું છું. શું કામ? તો કે મેં જોયું છે કે ઘણી બધી દુર્ઘટનાઓ જે દેશમાં થાય છે એના લીધે વિકલાંગ લોકો છે એની સંખ્યા વધતી જાય છે. તે લાચાર અનુભવે છે અને
પોતાનો ઈલાજ પણ સારી રીતે નથી કરાવી શકતા. ઘણા બધા અપંગ લોકો છે એ ભીખ માંગીને પોતાનું પેટ ભરતા હોય છે. સમાજમાં અપંગોની સંખ્યા છે એ ધીમે ધીમે વધતી જતી હોય એવું લાગે છે અને એને લીધે એમને કોઈ સન્માન પણ નથી આપતું. તેઓ લાચાર બની અને આંસુઓના ઘૂંટ પીતા હોય કે એવું લાગે છે. મારો પ્રયત્ન એવો હશે કે અપંગોનો હું ડૉક્ટર બનું તો અપંગતાને મિટાવું અને એ લોકોને પોતાની જાત પર ઊભા કરી શકું. 5મો પ્રશ્ન છે, આપ જીવન મેં ક્યાં કરના ચાહતે હૈ? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ તમે જાતે તમારી રીતે લખી શકો છો કે તમે જીવનમાં શું કરવા માંગો છો. તો मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ. मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा. जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समता का पाठ पढ़ाऊंगा. देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगा. मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ. मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ. કે તમે શું કરવા માગો છો તમારા જીવનમાં? તો કે છે કે હું એક સમાજ અને દેશની સેવા કરવા માગું છું. મેં લોકોને ખરાબ જે વ્યસન છે એનાથી છુટકારો અપાવવા માગું છું. જાત પાતના જે ભેદભાવ છે એને હું દૂર કરી અને સૌને એકતાનો પાઠ ભણાવવા માગું છું. દેશમાં જે બેઈમાની ભ્રષ્ટાચાર વધે છે એને હું દૂર કરવા માગું છું. હું એક આદર્શ સમાજનું નિર્માણ કરવા માગું છું અને પોતાની દેશની જે જનતા છે, જે લોકો છે એને સુખી કરવા માગું છું. હવે આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3. बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में पत्तियों में लिखिए. અહીં આપણને જે પ્રશ્ન આપેલા છે, શબ્દ આપેલા છે અને શબ્દકોશના ક્રમમાં આપણે ગોઠવવાના છે અને પછી જે ક્રમ આપેલા છે એ પ્રમાણે લખવાના છે. તો અહીં આપણને 5 શબ્દ આપેલા છે. મિસાલ, ગર્વ, અંબર, શાન અને કષ્ટ. તો પહેલો શબ્દ છે મિસાલ, એનું સમાનાર્થી થાય છે ઉદાહરણ. ગર્વ એનું થાય છે અહંકાર. અંબર એનો સમાનાર્થી શબ્દ છે આકાશ. શાનનો સમાનાર્થી છે પ્રતિષ્ઠા. અને કષ્ટ, તો કષ્ટનું સમાનાર્થી છે મુસીબત. હવે જે આપણે શબ્દના સમાનાર્થી જોયા એને આપણે શબ્દકોશના ક્રમમાં વ્યવસ્થિત જે અહીં આપણને છોડ આપેલો છે એના ક્રમમાં ગોઠવવાના છે. તો પહેલા ક્રમમાં આવશે અહંકાર, ત્યારબાદ બીજા ક્રમમાં આવશે આકાશ, ત્રીજા ક્રમમાં આવશે ઉદાહરણ, ચોથામાં આવશે પ્રતિષ્ઠા અને પાંચમામાં આવશે મુસીબત. તો આ રીતે આપણા શબ્દ છે એના અર્થને શબ્દકોશના પ્રમાણે ગોઠવવાના છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 4. निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए. એટલે ઉદાહરણ આપણને આપેલું છે કે શબ્દ છે ચાહીએ, કા, પ્રસાર, ઘર ઘર, હોના, મેં ઓર શિક્ષા. તો આ જે શબ્દ છે એને આપણે વ્યવસ્થિત રૂપમાં ગોઠવીને એક અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવવાનું છે. જેમ કે બનાવેલું છે, ઘર ઘર મેં શિક્ષા કા પ્રસાર હોના ચાહીએ. તો આ જ રીતે આપણે બીજા વાક્ય બનાવીશું. પહેલું વાક્ય છે, પહેલા શબ્દ આપેલા છે પેડ, भारत का, की, है, मूलतः, नीम और धरती. તો આ બધા શબ્દ છે એને વ્યવસ્થિત આપણે ગોઠવીએ તો એક શબ્દ વાક્ય બનશે કે नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है. नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है. તો આ રીતે આપણે અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવ્યું. આગળ જોઈએ બીજું વાક્ય છે नीम है, दातुन, श्रेष्ठ, की, होती, दांतों, लिए और के. તો આ બધા જે શબ્દ છે એને ગોઠવીએ તો વાક્ય એવું બનશે કે दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है. ફરી એકવાર વાક્ય બોલું છું. दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है. ત્યારબાદ ત્રીજું વાક્ય જોઈએ. દિયા,
જલાકર, દિયા, રખ, મેં, આંગન. તો આને વ્યવસ્થિત આપણે ગોઠવીએ તો વાક્ય એવું બનશે, દિયા જલાકર આંગન મેં રખ દિયા. દિયા જલાકર આંગન મેં રખ દિયા. ત્યારબાદ ચોથું વાક્ય જોઈએ. અધીરતા, દિખાની, હमें, मैं, नहीं, खाने चाहिए. तो एनु वाक्य એવું બનશે, हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए. हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए. ત્યારબાદ પાંચમું છે વિનમ્રતા, चाहिए, व्यवहार, हमारे, मैं, होनी, भी. तो એને આપણે વ્યવસ્થિત ગોઠવીએ તો વાક્ય એવું બનશે, हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए. કયું વાક્ય બનશે? हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए. તો આ રીતના આપણે જે આડાસવડા શબ્દ છે એને ગોઠવીને વ્યવસ્થિત વાક્ય સ્વરૂપે સમજ્યા. ત્યારબાદ હવે આગળ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન નેક્સ્ટ વિડીયોમાં શીખીશું. અહીંયા સુધી રાખીએ. થેન્ક યુ.